Hello students, இன்னைக்கு NEET 2023 paper complete discuss பண்ண போறோம். So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற question section A ல இருக்க questions. So எல்லா questionமே step by step detailed தான் பார்க்க போறோம். So வீடியோவை skip பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. And questions பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி first time இந்த சேனலை பார்க்கறீங்கன்னா இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை subscribe பண்ணி பக்கத்துல இருக்க bell icon press பண்ணிக்கோங்க. இந்த questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். First question பார்க்கலாம். Equivalent capacitance கேக்குறாங்க. So first இந்த 3 microfarad வந்து parallel இருக்கு resolve பண்ணலாம். So parallel formula Cp is equal to C1 plus C2. So இது ரெண்டுமே identical தான். So 3 plus 3 ன்னு எடுத்துக்கலாம். That will be 6 microfarad. Okay. So இப்போ இது ரெண்டும் combine ஆகி 6 ஆயிருச்சு. So if you want we can redraw. So initially இங்க ஒரு 3 microfarad இருக்கு. And இப்போ இந்த ரெண்டு 3யும் சேர்ந்து 6 microfarad மாறிடுச்சு. So இப்போ பாருங்க இது ரெண்டும் இப்போ சீரிஸ்ல இருக்கு. அப்போ சீரிஸ்க்கு ஃபார்முலா 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. C1 ன்ற இடத்துல 3 இருக்கு and C2 ன்ற இடத்துல you have 6. So LCM எடுக்கலாம் multiple and divide by 2. So 2 plus 1 இங்க 3. So 3 by 6. Cancel பண்ணோம்னா 1 by Cs is equal to 1 by 2. So இப்போ reciprocal பண்ணலாம். Capacitors connected in series is equal to 2 microfarad. Option 4 is the right answer. Second question பார்க்கலாம். The magnetic energy stored in an inductor of inductance 4 microhenry carries a current of 2 ampere is. So magnetic energy கேக்குறாங்க. It's a direct formula. U is equal to half L I square. I என்றது current 2 ampere and L வந்து 4 microhenry கொடுத்திருக்காங்க. So இப்போ substitute பண்ணலாம் 1 by 2 L என்ற இடத்துல 4 into 10 power minus 6 into current வந்து 2 ampere 2 square. So இங்க ஒரு 2 இங்க ஒரு 2 cancel ஆயிரும். Balance 4 2s are 8. So 8 into 10 power minus 6 joule. So இங்க 10 power minus 6 என்றது micro. அப்போ microன்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ 8 micro joule. We'll check the option. Option 3 is the right answer. Third question. The errors in the measurement which arise due to the unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply are. So இது என்ன type of error னு கேட்டிருக்காங்க. So first thing unpredictable fluctuation. Unpredictable னு வந்துருச்சுனாலே it comes under random error. அப்போ option 3 is the right answer. Next question number 4 பார்க்கலாம். If closed integral of E dot ds is equal to 0 over a surface then. First of all, a closed integral of E dot ds is equal to electric flux phi. So இந்த electric flux எப்போ 0 ஆகும்னு கேக்குறாங்க. First of all, electric flux ன்றது என்னன்னா ஒரு surfaceல electric lines pass ஆகும்போது அது எந்த அளவுக்கு change ஆகுதுன்னு பார்க்கறதா electric flux. Suppose let us consider நமக்கு இங்க ஒரு closed surface இருக்கு. இதுல நான் 2 electric lines நான் pass பண்றேன். Okay. இப்போ எனக்கு வெளியே வரும்போது again 2 electric lines வெளியே வந்துருச்சுன்னா flux வந்து 0. Because நான் send பண்ண lines 2. வெளியே வந்த லைன்ஸும் நமக்கு 2 தான். அப்போ there is no change in electric field lines. அப்போ flux வந்து 0. So இது மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 4 பாருங்க. The number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving it. So option 4 is the right answer. Question number 5. A metal wire has mass. So mass and its error கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இது mass வந்து m. இது வந்து absolute error in mass del m. And then radius கொடுத்திருக்காங்க. Again இது வந்து r. இது del r னு வரும். And lengthல இது வந்து l னு சொல்லலாம். இது வந்து del l னு சொல்லிக்கலாம். அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா the maximum possible percentage error in the measurement of density. So density ஓட percentage error கேக்குறாங்க. Density ஓட formula வந்து mass by volume. But இந்த radius அதெல்லாம் கொடுத்தனால நம்ம mass by volume area into length ன்னு எடுத்துக்கலாம். And ஏரியாவை expand பண்ணோம்னா நமக்கு pi r square l னு வரும். So இதுக்கு நம்ம percentage error எடுக்கணும். அப்போ எப்படி எடுக்கலாம்னா densityக்கு del d by d into 100 percentageன்றனால that is equal to so massக்கு del m by m plus pi ன்றது constant so நம்ம எடுக்க மாட்டோம். Next நமக்கு r square இருக்கு. அப்போ 2 into del r by r. Next l இருக்கு. So del l by l. So நம்ம தனித்தனியா into 100 போட்டாலும் சரி இல்ல காமனா into 100 போட்டாலும் கரெக்ட் தான். ஓகே. இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். del m ன்றது 0.002 by m ன்றது 0.4 plus 2 into del r ன்றது 0.001 by 0.3 plus lengthக்கு 0.02 by 5. Okay. So இப்போ இதை நம்ம calculate பண்ணும். Calculate பண்ணி multiply by 100. Okay. So அப்போ இதை calculate பண்ணா approximate நமக்கு 0.0156 னு கிடைக்கும். அப்போ into 100 என percentageக்கு மாத்திரும். அப்போ you will get it as 1.56% and இங்க round off பண்ணும் and 6 is greater than 5
அப்போ +1 இது பண்ணோம்னா அப்ராக்சிமேட்டாக 1.6% கிடைக்கும். அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 is the right answer. அடுத்து question number 6. A football player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. The force that extend on the player while turning. So initially direction வரைஞ்சிக்கலாம். So இது வந்து north and south, இது east and இந்த directionல west. Okay. So initially ஒரு player வந்து southward போயிட்டு இருக்காங்க. எப்பவுமே first direction according to the relative motion opposite எடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா let us consider நம்ம வந்து south directionல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம்னா we feel like நமக்கு world opposite reverse directionல போற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவோம். அப்போ north directionல world போற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ அப்வர்டா தான் இனிஷியலாக நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து டேர்ன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ ஈஸ்ட் இந்த பக்கமா, அப்போ இந்த சைட் டேர்ன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ரிசல்டன்ட் டைரக்ஷன் பார்க்கலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன் நம்மளோட ரிசல்டன்ட் வெக்டார் ஃபர்ஸ்ட் வெக்டாரோட டெய்ல இருந்து செகண்ட் வெக்டாரோட ஹெட்டுக்கு இது ஆகணும். ஓகே. அப்போ இது என்ன டைரக்ஷன் பார்க்கலாம். இந்த டைரக்ஷன் வந்து நார்த் ஈஸ்ட். அப்போ ஆப்ஷன் 2 is the right answer. Next question number 7. Again it's a theory question. The net magnetic flux through any closed surface. So ஒரு closed surface ல எப்பவுமே magnetic flux வந்து 0 தான். So the Maxwell's equationல படிச்சிருப்போம். There is closed integral of B dot ds is equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ option 4 is the right answer. அடுத்து question number 8. In a series LCR circuit, the inductance L is 10 millihenry and capacitance C is 1 microfarad and resistance R is 100 ohm. The frequency at which the resonance occurs. So resonant frequency கேட்குறாங்க. resonant frequencyக்கு டைரக்டா ஃபார்முலா இருக்கு. that is F is equal to 1 by 2 pi root of LC. ஓகே, இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். F is equal to 1 by 2 pi root of L என்ற இடத்துல 10 into 10 power minus 3 and capacitance C என்ற இடத்துல 1 microfarad, that is 10 power minus 6. ஓகே, ஸோ அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். 1 by 2 pi root of நமக்கு 10 power minus 6 minus 3 minus 9 ஆயிரும். அப்போ இங்கே plus 1 இருக்கு. அப்போ 10 power minus 8. அந்த minus 8 வெளியே வந்துருச்சுன்னா 4 ஆயிரும். அப்போ F is equal to 1 by 2 pi into 10 power minus 4. அண்ட் அது நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா plus 4. அப்போ 10,000 நம்ம எழுதிக்கலாம் by 2 pi. பைன்ற இடத்துல 3.14. ஓகே, அண்ட் இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா அப்ராக்சிமேட்டா 1592.3 ஹெர்ட்ஸ்னு வரும். ஸோ இவங்க கிலோவில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பாயிண்ட்ஸ் தள்ளி வைக்கலாம். அப்போ 1.59 into 10 power 3 ஹெர்ட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். 10 power 3 is a kilo. அப்போ 1.59 கிலோ ஹெர்ட்ஸ். ஓகே, we'll check the option. Option 3 is the right answer. Next question number 9 பார்க்கலாம். The magnitude and direction of current in the following circuit. So first இதுக்கு நம்ம current கண்டுபிடிக்கணும். General formula பார்க்கலாம். I is equal to E by R plus R. So இங்க E என்றது net EMF, capital R என்றது external resistor, that is 7 ohm, small r என்றது internal resistance. Okay, so net EMF பார்க்கலாம். இங்க polarity பாருங்க, minus plus, இங்க plus minus opposite polarityல இருக்கு. அப்போ minus பண்ணும். அப்போ I is equal to 10 minus 5 by external resistance 7 plus internal resistance 2 plus 1, that will be 3. So 10 minus 5 வந்து 5, 5 by 10. So that is I is equal to 0.5 ampere. Okay, so we'll check the option. Option 1 is the right answer. And direction பார்க்கலாம். எப்பவுமே greater EMF சொல்றபடி தான் current pass ஆகும். அப்போ இங்க 10 volt தான் வந்து greater. அப்போ இந்த directionல flow ஆகும். That is from A to B through E. Okay, E வழியில pass ஆகும். So option 1 is the right answer. Next 10th question. The venturimeter works on Bernoulli's principle. So direct question the school bookலயே படிச்சிருப்போம். Option 1 is the right answer. Question number 11. The half-life of a radioactive substance is 20 minutes. In how much time the activity of a substance drops to 1/16th of its initial value? So first given data எடுக்கலாம். Initial activity என்னன்னு தெரியாது, அது A0 ன்னு எடுத்துக்கலாம். But after some time like activity கம்மியாயிருச்சு, that is 1/16th of initial A0. Okay, and half-life period கொடுத்திருக்காங்க, அது வந்து 20 minutes. Okay, இப்போ அவங்க கேட்கறது time. So என்ன ஃபார்முலா எடுக்கலாம்னா A by A0 is equal to 1 by 2 power n. So substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். So A என்ற இடத்துல நமக்கு 1/16 A0 by A0 is equal to 1 by 2 power n. So A0 cancel ஆயிடுச்சு. So 1/16 2 powerல எழுதலாம். That is 1 by 2 whole power 4. அது வந்து 16 தான். So 16 root power 4 ன்னு எழுதிக்கிறேன். That is equal to
1 by 2 power n. ஸோ இங்கே என்னன்றது தான் 4. ஸோ என்னக்கு ஃபார்முலா இருக்குது, that is t by t half, that is equal to 4. ஸோ t halfன்றது என்னது 20. and இந்த 20 oppositeல போயிடுச்சுன்னா t is equal to 4 into 20, that will be 80. So 80 minutes. Okay, we'll check the option. Option 3 is the right answer. அடுத்து 12th question. So இந்த questionோட optionsல வந்து error இருக்கு. Okay, question பார்க்கலாம். The ratio of radius of the gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and same radius. So ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சாலிட் ஸ்பியர் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஹாலோ ஸ்பியர். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ரேடியஸ் அண்ட் மாஸ் ரெண்டுமே சேம்னு சொல்லிட்டாங்க. ரெண்டுத்தோட ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ரேஷியோ கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எழுதிக்கலாம். சாலிட் ஸ்பியருக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I is equal to 2 by 5 mr square. அண்ட் அதே மாதிரி ஹாலோ ஸ்பியருக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I is equal to 2 by 3 mr square. ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே மாஸ் அண்ட் ரேடியஸ் சேம். ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஜென்ரல் ஃபார்முலா I is equal to mk square. ஸோ டேரெக்டாக ரெண்டு இடத்துலையுமே mk ஸ்கொயரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த சாலிட் ஸ்பியர், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு mk ஸ்கொயர், k ஃபார் த சாலிட் ஸ்பியர். ஸோ ksன்னு எழுதிக்கிறேன். அண்ட் அதே மாதிரி திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு mk ஃபார் த ஹாலோ ஸ்பியர். ஓகே, ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணலாம். m கேன்சல் ஆயிரும், இங்கேயும் m கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ks ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 by 5 r ஸ்கொயர். அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே k for the hollow sphere is equal to 2 by 3 r square. So ratio எடுக்கலாம். ratio எடுத்தா 2 cancel ஆயிரும். r square cancel ஆயிடுச்சு. 3 numeratorக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா 3 by 5னு வரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்க்கலாம். இங்கே k for solid sphere by k for hollow sphere, the whole square is equal to 3 by 5. பட் இந்த ஸ்கொயரை ஆப்போசிட்டுக்கு ரூட்டாக எடுத்துகிட்டு போகணும். அப்படி ரூட்டாக எடுத்துகிட்டு போனோம்னா we will get the answer as root 3 is to root 5. பட் ஆப்ஷனில் 3 is to 5னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே root 3 is to root 5 நமக்கு கொடுத்துருக்கணும். ஸோ எனிவே ஆப்ஷன் 4 தான் கரெக்டான ஆன்சர். பட் நமக்கு ரூட் வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 13th question. A 12 volt and 60 watt lamp is connected to a secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC main of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? Okay, so நமக்கு அவுட்புட்டோட வோல்டேஜ் அண்ட் பவர் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் செகண்டரி. இது இன்புட் தட் இஸ் பிரைமரியில் நமக்கு வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஐடியல்னு சொல்லிட்டாங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐடியல்னா எஃபிஷியன்சி 100% இருக்கும். தட் மீன்ஸ் நோ லாஸ். அண்ட் பவர் ஆஃப் த பிரைமரியும் பவர் ஃபார் த செகண்டரியும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? பிரைமரியோட கரண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். பிரைமரியோட வோல்டேஜ் நமக்கு தெரியும், விபி நமக்கு தெரியும், ஐபி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இன்புட் அவுட்புட் தட் இஸ் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரியோட பவர் வந்து ஈக்குவலன்ட்டாங்க. ஸோ பவர் ஃபார் த செகண்டரி இருக்கா, தட் இஸ் 60 வாட். அப்போ பிரைமரியோட பவரும் நமக்கு 60 வாட்டாக தான் இருக்கும். இதை வச்சு நம்ம கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் P is equal to VI. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் பிரைமரி. அப்போ PP, VP அண்ட் ஐபின்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நமக்கு பவர் ஃபார் த பிரைமரி வந்து 60, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் வந்து 220 வோல்ட் இன்டூ ஐபி. ஸோ இங்கே 0 நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு 6 by 22னு வரும். ஸோ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். கால்குலேட் பண்ணோம் அப்ராக்சிமேட்டாக 0.27 ஆம்பியர்னு கிடைக்குது. ஸோ இதுதான் கரண்ட் ஃபார் த பிரைமரி. ஆப்ஷன் 4 is the right answer. 14th question. The temperature of a gas is minus 50 degrees Celsius. To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? Okay, so VRMS க்கும் temperature க்கும் relation கேட்குறாங்க. VRMS is proportional to temperature T. Okay, so first நம்ம given data எடுத்துக்கலாம். இனிஷியலாக நமக்கு VRMS என்னன்னு தெரியாது, Vன்னு எடுத்துக்கலாம். பட் டெம்பரேச்சர் minus 50 degrees Celsius சொல்லியிருக்காங்க. அதை கேள்விக்கு மாற்றலாம். அப்போ -50 plus 273ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா temperature T is equal to 223 Kelvin. Okay, so initial temperature தெரிஞ்சிருச்சு. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? The RMS speed is increased by 3 times. So initial V இருக்கு, அப்போ 3 times increase ஆயிருக்கு. அப்போ V plus 3Vன்னு வரும். That will be 4V. அப்போ final VRMS நமக்கு 4V வேணும். And temperature T dash என்னன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இனிஷியலாக VRMS நம்ம Vன்னு எடுத்துட்டோம். ஸோ V is proportional to root of temperature இடத்துல 223 Kelvin.
அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ கண்டிஷன் பாருங்க, செகண்ட் கண்டிஷன். இப்போ நமக்கு Vன்றது 4V மாறிடுச்சு. அப்போ 4V is proportional to root of temperature T. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ரேஷியோ எடுக்கலாம். அப்படி ரேஷியோ எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து VV கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் நமக்கு 1/4 is equal to root of 223 by T. ஸோ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ், அப்போ இந்த சைட் 16 வந்துடும். அப்போ 1/16 is equal to 223 by T. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். டெம்பரேச்சர் T is equal to 223 into 16. ஸோ கால்குலேட் பண்ணோம்னா 3568 கெல்வின்னு கிடைக்கும். ஸோ கெல்வினோட இது மேட்ச் ஆகலாம். அப்போ செல்சியஸ்க்கு மாற்றலாம். ஸோ கெல்வினை செல்சியஸ் மாற்றுறதுக்கு -273. அப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா 3295 டிகிரி செல்சியஸ்னு கிடைக்குது. We'll check the option. Option 1 is the right answer. 15th question. A bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction of 30 degree above the horizontal. ஸோ ஒரு புல்லட்டை ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் அண்ட் இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க கேட்குறது மேக்ஸிமம் ஹைட். அப்போ ப்ரொஜெக்ட் எல்லாம் ஹைட்டுக்கு டைரக்ட் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது. தட் இஸ் h is equal to u square sin square theta by 2g. ஓகே, ஸோ யூன்றது 280 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ 280 ஸ்கொயர் into sin square thetaன்ற இடத்துல 30 by 2g. gன்ற இடத்துல கொஞ்சம் பேர் அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறதுக்காக 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே ஜின்றது 9.8ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அவங்க அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுதான் எடுக்கணும். அப்போ இன்டூ 9.8. இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். தட் இஸ் h is equal to u ஸ்கொயர்ன்ற இடத்துல 280 ஸ்கொயரா, அப்போ 280 into 280 into sin 30 வந்து 1/2. ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணனால 1/4 into 2 into 9.8. ஓகே, ஸோ அப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து 78400 by 78.4ன்னு கிடைக்கும். அப்படி கேன்சல் பண்ணோம்னா we will get it as 1000. So 1000 meter is the right answer. Option 2 is the right answer. அடுத்த question, question number 16. The amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 cm from a soap solution is nearly. So the amount of energy னு சொல்லலாம், இல்லை work done னு சொல்லலாம். That is equal to surface tension into area. ஸோ இப்போ நமக்கு soap bubble னு சொல்லியிருக்காங்க. It is in the form of sphere. அப்போ ஸ்பியரோட ஏரியாவே எடுத்துக்கலாம். That is tension into 4πr². பட் என்ன பிரச்சனைனா soap bubbleக்கு ரெண்டு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இருக்கு. ஸோ ரெண்டு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இருக்கனால ட்வைஸ் பண்ணும். அப்போ இன்டூ 2 போட்டுக்கலாம். இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஒர்க் ஆர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இடத்துல 0.03 into 4 2s are 8 pi into ரேடியஸ் வந்து 2 சென்டிமீட்டர். அப்போ 2 into 10 power -2 the whole square. ஓகே, அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ 0.03 into 8 pi into 2 square 4. ஸோ 4 into 10 power -4. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் 3.01 into 10 power -4 ஜூல்னு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 is the right answer. அடுத்து question number 17. In hydrogen spectrum, the shortest wavelength in the Balmer series is lambda. So first இதுக்கான ரிலேஷன் எடுக்கலாம். Shortest wavelength for the Balmer வந்து infinite to 2. அதுக்கு முன்னாடி general formula வந்து to find the lambda, 1 by lambda is equal to r into 1 by final state square minus 1 by initial state square. Okay, இப்போ substitute பண்ணலாம். infinite to 2 னா initial state வந்து infinite, final state வந்து 2. அப்போ substitute பண்ணலாம். 1 by lambda is equal to r into 1 by final இடத்துல 2 square வரும், minus 1 by initial இடத்துல infinite வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ 1 by lambda is equal to r by 2 squareன்றது 4. அப்போ lambda is equal to 4 by r. ஓகே, ஸோ இது initial wavelength lambda. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? the shortest wavelength in the bracket series. ஸோ bracket seriesல shortest wavelength கேட்குறாங்க. அப்போ அதோடது பார்க்கலாம். infinite to 4. ஓகே, அப்போ 1 by lambda dash தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். that is equal to r into 1 by final state என்ற இடத்துல 4 square minus initial என்ற இடத்துல 1 by infinite. ஸோ r by 16 வரும். ஸோ இப்போ அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணலாம். அப்போ lambda dash is equal to 16 by r. ஓகே, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் lambdaல வேணும். அப்போ lambdaவை கீழே கொண்டு வரலாம். அப்போ lambda is equal to 4 by r. ரேஷியோ எடுக்கலாம். அப்படி டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு r கேன்சல் ஆயிரும். this will be 1 and 4. அப்போ lambda dash is equal to 4 lambda. we'll check the option. Option 1 is the right answer. அடுத்து 18th question. Let a wire be suspended from the ceiling and stretched by a weight w attached at its free end.
the longitudinal stress at any point of cross sectional area A of the wire is. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வயரை வந்து ஹேங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த வெயிட் W அது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதோட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா வந்து ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. அப்போ இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்டட் ஆன் த பாடி தான் நம்ம வெயிட்னு சொல்லுவோம். அப்போ Fக்கு பதிலாக W எழுதலாம், W by A. So we'll check the option. Option 1 is the right answer. 19th question, the angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle. Let us consider ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அது சர்க்குலராக சுற்றிட்டு இருக்கு, அதோட ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா எடுத்தால் போதும். நான் டான்ஜென்டல் ஆக்சிலரேஷனுக்கு ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் AT is equal to R cross alpha. ஸோ இங்கே ஆல்ஃபான்றது தான் நமக்கு ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன், அதோட டைரக்ஷன் தான் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங், இது கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல இருக்கு. அப்போ மூணு குவான்டிட்டியுமே பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதராக இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரேடியஸ் வெக்டார் பார்க்கலாம். எப்பவுமே ரேடியஸ் வெக்டார் வந்து டென்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் த சர்க்கிள். அப்போ ஆர் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல போகும். லெட் அஸ் கன்சிடர் இது ஒரு எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி டான்ஜென்டல் ஆக்சிலரேஷன் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலரா சுத்துதுன்னா வெலாசிட்டி வந்து டான்ஜென்ட்டா இருக்கும், கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் டான்ஜென்டல் ஆக்சிலரேஷனும் அலாங் த வெலாசிட்டியில தான் இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு அலாங்கா தான் டான்ஜென்டல் ஆக்சிலரேஷனும் இருக்கும். அப்போ பாருங்க, நமக்கு R and AT ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா தான் நமக்கு ஆல்பா இருந்திருக்கும், கரெக்டா? அப்போ எப்படி இருக்கும்னா இன்டு த ஸ்கிரீன் மாதிரி இருந்திருக்கும். தட் இஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ல இருந்திருக்கும். ஆக்சிஸ் வச்சு சொல்லணும்னா Z ஆக்சிஸ்ல இருந்திருக்கும். ஓகே, அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 is the right answer. 20th question, two bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. So diagrammatic approach பண்ணலாம். Let us consider have mass m and இந்த இடத்துல நமக்கு 9m இருக்கு. They're separated by a distance r. Okay, so next அவங்க என்ன சொல்றாங்க, the gravitational potential on line joining the bodies where gravitation field equals 0. இப்போ அவங்க கேட்கறது கிராவிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் அந்த பொசிஷன்ல கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோவா இருக்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எந்த பொசிஷன்ல நமக்கு ஃபீல்டு ஜீரோவா இருக்குன்னு பார்க்கணும். லெட் அஸ் கன்சிடர் நமக்கு எந்த பொசிஷன் தெரியாது, இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம், இந்த பாயிண்ட் வந்து Pன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த இடத்துல நமக்கு கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ. அப்போ அதோட மீனிங் என்னன்னா இங்க இருந்து இந்த மாஸோட கிராவிடேஷன் ஃபீல்டும் இங்க இருந்து இந்த மாஸோட கிராவிடேஷன் ஃபீல்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா கேன்சல் ஆயிரும், E net 0. ஸோ அப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது E1ன்னு எடுத்துக்கலாம், இது E2ன்னு எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட லாஜிக் என்னன்னா E1 is equal to E2. ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது இல்லையா? ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பேலன்ஸ் தானே, ஏன்னா டோட்டலாக ஆர், இது எக்ஸ்னா இது வந்து ஆர் மைனஸ் எக்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஈயோட ஃபார்முலா வந்து Gm/r². ஸோ G இருக்கட்டும், இங்கேருந்து பார்க்குறோம் அதோட மாஸ் வந்து M, distance வந்து x square, that is equal to again இங்க இருந்து E2 பார்க்கிறோம், G mass வந்து 9m and distance வந்துட்டு r minus x the whole square. Okay, so இப்ப cancel பண்ணலாம். அப்ப G cancel ஆயிரும், M cancel ஆயிரும், balance square root ரெண்டு சைடுமே எடுக்கலாம். So இப்ப square root எடுத்தோம்னா இந்த சைடு நமக்கு balance 1/x இருக்கு, that is equal to root 9 வந்து 3, அப்ப 3/r minus x. Okay, இப்ப cross multiply பண்ணலாம். r minus x is equal to 3x. அப்போ இந்த சைட் போயிருச்சுன்னா இது வந்து 4x ஆயிரும். ஸோ அப்போ r is equal to 4x, that is x is equal to 1/4r. ஓகே, அப்போ இந்த சைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு 1/4rனா பேலன்ஸ் இந்த சைடில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் பேலன்ஸ் நமக்கு 3/4r மாறிடுச்சு. ஓகே, இப்போ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் நம்ம பொட்டென்ஷியல் பார்க்கணும். பொட்டென்ஷியலோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா -Gm/r. ஸோ இங்கேருந்து பொட்டென்ஷியல் -Gm அப்படியே தான் இருக்குது. ஆர்ன்றது டிஸ்டன்ஸ், அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 1/4rன்னு. அப்போ 1/4r அண்ட் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் பார்க்கலாம். அப்போ -G மாஸ் வந்து 9m அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் 3/4r. ஓகே, இப்போ நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துடலாம். அப்படி காமன் டேர்ம் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா -G காமன், M காமன், R காமன், கீழே ரெண்டுமே 4 இருக்குல்ல, அது நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிடலாம். அப்போ 4மே காமன் ஆயிடுச்சு. அப்போ பேலன்ஸ் நமக்கு 1 பிளஸ் நமக்கு இங்கே வந்து 1, இது வந்து 3, அப்போ 3ன்னு வரும். ஓகே, அப்போ 1 + 3 வந்து 4, அப்போ இங்கே ஒரு 4 இருக்கு, இங்கே ஒரு 4 இருக்கு, 16 ஆயிடுச்சு. அப்போ -16 Gm/r. Okay, we'll check the option. Option 2 is the right answer. Question number 21. Again, it's a theory question.
A full wave rectifier circuit consists of two PN junction diode, a central tap transformer, capacitor and load resistance. Which of the components remove the AC ripple from the rectified output? அதாவது நமக்கு ரிப்பிள் ஃபேக்டரை எந்த காம்பனன்ட் ரிமூவ் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. அது ஃபில்டரிங் சர்க்யூட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதில் இண்டக்டரும் கெப்பாசிட்டரும் தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க, கெப்பாசிட்டர். ஆப்ஷன் 2 is the right answer. அடுத்த question number 22. The vehicle travels half the distance with the speed v and remaining distance with the speed 2v. ஸோ given data எடுக்கலாம். ஒரு vehicle வந்து travel ஆயிடுச்சு. First half of the distance covers with the velocity v and second half of the distance covers with the velocity 2v. அவங்க கேட்குறது average speed. அப்போ distance equal-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா you can take this formula. இது வந்து short form தான். derive பண்ணுறதுக்கு பதில் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That is 2 by v average is equal to 1 by v1 plus 1 by v2. Okay. இப்போ substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். v1 ன்ற இடத்துல v இருக்கு, v2 ன்ற இடத்துல 2v. அப்போ 2 by v average is equal to 1 by v1 ன்ற இடத்துல v plus 1 by v2 ன்ற இடத்துல 2v. Okay. அப்போ 2 by v average is equal to multiply and divide by 2. அப்போ 2 plus 1 3, 3 by 2v னு வரும். ஸோ அப்போ cross multiply பண்ணலாம். v average is equal to 4v by 3. Okay. We'll check the option. Option 2 is the right answer. Question number 23. A Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at the temperature of 327 degrees Celsius, the temperature of the sink. So first given data, efficiency வந்து 50% ட்டாங்க. அப்போ 50 by 100 னு எடுத்துக்கலாம். That is equal to 1 by 2. Okay. And temperature of the source கொடுத்திருக்காங்க T1, that is equal to 327 degrees Celsius. அதை கெல்வினுக்கு மாத்திரும். அப்போ plus 273 போட்டுக்கலாம். That is equal to 600 Kelvin கிடைச்சிருச்சு. Okay. இப்போ temperature T2 நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? Efficiency ஓட general formula, that is efficiency is equal to 1 minus T2 by T1. இப்போ substitute பண்ணலாம். Efficiency ன்ற இடத்துல 1 by 2, that is equal to 1 minus T2 by T1 ன்ற இடத்துல 600. Okay. So இது opposite கொண்டு போனோம்னா T2 by 600 is equal to 1 minus 1 by 2. Okay. And இங்க cross multiply பண்ணலாம். அப்போ T2 by 600 is equal to cross multiply பண்ணோம்னா again 1 by 2 தான். அப்போ இது 1, இது வந்து 300. So அப்போ T2 is equal to 300 Kelvin. Okay. But option பாருங்க எல்லாமே செல்சியஸ்ல இருக்கு. அப்போ minus 273 substitute பண்ணலாம். So that will be 27 degrees Celsius. We'll check the option. Option 4 is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். Question number 24. ஒரு plane electromagnetic wave இருக்கு. அது free spaceல travel ஆயிட்டு இருக்கு. With respect to that, electric field and magnetic field components இருக்கு. அவங்க electric field வந்து கொடுத்திருக்காங்க, which is E0. இப்போ அவங்க கேட்கறது oscillating magnetic field. So using velocity of light formula வச்சு இது பார்க்கலாம். Velocity of light is equal to E0 by B0. Okay. So speed என்னன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. We have to find B0. அப்போ reform பண்ணலாம். B0 is equal to E0 by V. E0 ன்ற இடத்துல 45, V ன்ற இடத்துல நமக்கு 3 into 10 power 8. Okay. So அப்போ cancel பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு 16 into 10 power minus 8 Teslaன்னு வரும். So reform பண்ணலாம். 1.6 into 10 power minus 7 Tesla. Okay. We'll check the option. Option 2 is the right answer. Question number 25. The ratio of frequency of fundamental harmonic produced by open pipe to that of closed pipe having the same length. So fundamental frequency for the open pipe and closed pipe first நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Open pipe க்கு F0 is equal to V by 2L and அதே மாதிரி closed pipe க்கு வந்துட்டு V by 4L. Okay. So ratio எடுக்கலாம். அப்போ F0 by FC is equal to V by 2L and denominatorல V by 4L. Okay. So இப்போ cancel பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். cancel பண்ணோம்னா V cancel ஆயிரும், L cancel ஆயிரும். 4 numeratorக்கு போயிடுச்சுன்னா 4 by 2 which is 2 by 1. Okay. So 2 is to 1. Option 1 is the right answer. Next, it's a theory question. Question number 28. For Young's double slit experiment, two statements are given below. Statement 1 பார்க்கலாம். If screen is moved away from the plane of slit, angular separation of the fringe remains constant. So distance between screen and plane of slit வந்து capital D னு சொல்லுவோம். அவங்க angular separation வச்சு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ அதுக்கான formula எடுத்துக்கலாம். Phi is equal to lambda by D. இந்த small d ன்றது distance between slit. But அவங்க கேட்கறது capital D வச்சு கேட்குறாங்க. அப்போ distance between screen and slit நான் மாற்றினேன் அப்படின்னா இந்த phi எதுவுமே ஆகாது because it's independent of distance between screen and slit. Okay. அப்போ இது சேஞ்ச் பண்ணுறனால இது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ first statement வந்து correct.
இதே செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம். If the monochromatic source is replaced by the another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringe decreases. So lambda வச்சு கேட்குறாங்க, அதே ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். phi is equal to lambda by d. இனிஷியலாக ஒரு சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு பதிலாக இப்போ இன்னொரு சோர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. அதோட வேவ் லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அப்போ அதோட வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆங்குலர் செப்பரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும், பட் இவங்க டிக்ரீசஸ் சொல்கிறாங்க. அப்போ இது தப்பு. அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ரைட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ராங். அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 27. ஸோ இதுவும் தியரி கொஸ்டின் தான், பார்க்க தான் மேத்தமெட்டிக்கலாக தெரியுது. The work function for 3 elements வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, if incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.2 eV, which of the photosensitive surface may emit photoelectrons? Okay, so first நம்ம surface எடுத்துக்கலாம். நமக்கு 3 surface இருக்கு. First surface ஓட work function கொடுத்துருக்காங்க, that is phi is equal to 2.14 eV, and second one அதே மாதிரி எழுதிக்கலாம். So second oneக்கு work function 2.3 eV, and third one அதுக்கு வந்து work function 2.75 eV. Okay, so இந்த மூணு சர்ஃபேஸ்லுமே சேம் எனர்ஜி இன்சிடென்ட் பண்றாங்க, that is 2.2 eV. ஸோ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நான் இன்சிடென்ட் பண்ற எனர்ஜி சொல்லியாச்சு. ஸோ இப்போ எந்த சர்ஃபேஸ்ல போட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்கும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், நமக்கு போட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன்ல டைரக்டா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்கு. E is equal to work function plus kinetic energy, and also energy of the incident radiation has to be greater than the work function. work function கம்பேர் பண்ணும்போது எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கணும். ஓகே, இதுதான் கண்டிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் இது இன்சிடென்ட் பண்ணுற எனர்ஜி 2.20 eV. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்க்கலாம், எனர்ஜி கம்பேர் பண்ணும்போது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த சர்ஃபேஸில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்கும். பட் இங்கே பார்க்கலாம், இங்கே இன்சிடென்ட் பண்ணுற எனர்ஜி அதே தான் 2.20 eV. பட் இங்கே எனர்ஜி கம்பேர் பண்ணும்போது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் தான் கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல, அப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்காது. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த சர்ஃபேஸையும் பாருங்க, 2.20 eV தான் இன்சிடென்ட் பண்ணுறாங்க. எகெயின் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் தான் கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்காது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் நடக்குது. அப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Next question number 28. The minimum wavelength of X-ray produced by an electron accelerated through a potential difference of V volt is proportional to. So X-rays ku wavelength and potential difference relate பண்றாங்க. So first energy formula E is equal to hc by lambda. Okay, and potential difference வர மாதிரி kinetic energy க்கு நமக்கு formula இருக்கு. Kinetic energy is equal to QV. Okay, so இந்த ரெண்டு எனர்ஜியுமே சேம் தான். So equate பண்ணலாம். அப்ப hc by lambda is equal to QV. That is, potential difference V is inversely proportional to lambda, or else lambda is inversely proportional to V. Okay, so wavelength is inversely proportional to potential difference. Option 1 is the right answer. Question number 29. This is a very easy question. The resistance of a carbon resistor determined from color codes is 22,000 plus or minus 5%. The color of third band must be. Okay, so resistance கொடுத்திருக்காங்க. R is equal to 22,000 22 into 10 power 3 plus or minus 5%. So third band ஓட color என்னன்னு கேட்குறாங்க. Okay, so இது வந்து first one, இது second, and இதுதான் third. Okay, அப்போ third ஓட number வந்து 3. So 3 வந்து இந்த color ஓட match ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். So first வந்து நமக்கு black. black ஓட number வந்து 0, and அடுத்து வந்து brown. brown ஓட number வந்து 1, and அடுத்து red வரும், அது வந்து 2, and orange தான் 3. கரெக்டா? ஸோ அப்போ 3ன்றது orange. ஸோ அப்போ கலர் வந்து orange. Option 2 is the right answer. அடுத்து question number 30. It's a theory question. An AC source is connected to a capacitance C. Due to the decrease in its operating frequency, displacement current and capacitive reactance என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க. First capacitive reactanceக்கு ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம். That is XC is equal to 1 by 2 pi F into C. ஸோ frequency decrease ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. XCயும் Fவும் நமக்கு வந்து inversely proportional. அப்போ frequency decrease ஆச்சு அப்படின்னா XC வந்து அதிகமாகணும். அப்போ capacitive reactance should increase, but increase ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷன் இல்லை. அப்போ displacement current பார்க்கலாம். XCன்றது என்னது? capacitive reactance, that is capacitorக்கு ஒரு resistance. யூஸ்வலாக ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து அதிகமாகும். அப்போ displacement current increases. அப்போ ஆப்ஷன் 1 is the right answer. Next, again a theory question. Question number 31. Given below are two statements. Statement 1. Photovoltaic device can convert optical radiation into electricity. So, in the statement வந்து correct because இந்த device ஓட வேலையே radiation வந்து electricity convert பண்றதான். Second statement. Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region.
ஸோ ஜீனர் டயோட் வந்து ரிவர்ஸ் பயஸாக தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் தான். அப்போ போத் த ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 32nd question பார்க்கலாம். An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. So first given data பார்க்கலாம். theta கொடுத்திருக்காங்க. They have given electric field E and torque tau கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க கேட்கறது calculate the magnitude of charge on dipole. Dipole-ஓட charge வந்து கேட்குறாங்க. அதோட length வந்து கொடுத்துட்டாங்க. So torque-ஓட basic formula torque is equal to PE sin theta. Okay. So இப்போ P-ன்றது electric dipole moment. அதை expand பண்ணலாம். That is charge into distance between the charges 2L into E sin theta. This is equal to torque tau. Okay. So இங்க 2L-ன்றது தான் நமக்கு வந்து length 2 cm. இப்போ substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். torque-ன்ற இடத்துல 4, charge நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். 2L-ன்றது தான் 2 cm. அப்போ 2 into 10 power minus 2 meter. And E-ன்றது electric field, அது 2 into 10 power 5. And sin 30 வந்துட்டு 1/2. ஓகே, இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இங்கே 2 2 நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் இங்கே வந்து 1, இங்கே நமக்கு 2. அப்போ 2 is equal to Q into 10 power minus 2 plus 5 வந்து 3ன்னு வரும். இது ஆப்போசிட்டில் போச்சுன்னா 2 into 10 power minus 3 கூலும் தான் நமக்கு சார்ஜ் Q. ஸோ Q is equal to 2 milli coulomb. We'll check the option. Option 3 is the right answer. அடுத்து question number 33. The potential energy of a long spring when stretched by 2 cm is U. ஸோ ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது, அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறாங்க. அந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகுது. அந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து யூன்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் த ஸ்ப்ரிங் இஸ் ஸ்ட்ரெச்ட் பை 8 cm, த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிஸ். அப்போ ரிலேஷன் பாருங்க, எலாங்கேஷனுக்கும் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் அ ஸ்ப்ரிங் U is equal to half k x square. Okay. So U is proportional to x square. So initial potential energy U, elongation வந்து 2 cm, அப்போ 2 square. Second one potential energy கேட்குறாங்க. U dash is proportional to 8 square எழுதிக்கலாம். ரேஷியோ எடுக்கலாம். அப்படி ரேஷியோ எடுக்கும்போது நமக்கு U by U dash is equal to 2 square வந்துட்டு 4 and 8 square வந்து 64. கேன்சல் பண்ணால் இது 1, இது வந்து 16. ஓகே, ஸோ அப்போ ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். U dash is equal to 16U. We'll check the option. Option 3 is the right answer. அடுத்து 34th question பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். A light travels a distance x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. ஓகே, ரெண்டு மீடியம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரேரர், செகண்ட் ஒன் வந்து டென்சர். ஓகே, ஸோ ரேரரில் லைட் கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க, டைம் வந்து t1. ஓகே, அப்போ இதை வச்சு வெலாசிட்டி சொல்லிடலாம். வெலாசிட்டி இன் த ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் v1 is equal to x by t1. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டென்சர் மீடியமில் அது கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து 10xன்னு சொல்லியிருக்காங்க, டைம் வந்து t2. அப்போ அதோட வெலாசிட்டி எழுதிடலாம். தட் இஸ் v2 is equal to 10x by t2. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வெலாசிட்டியோட ரிலேஷன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. ஸோ இங்கே வந்து v1ன்னு எடுத்துக்கலாம், இது v2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, வாட் இஸ் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எப்போவுமே when a light travels from denser to rarer மட்டும்தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ லைட்டோட பாத் வந்து கிளியராக வரைஞ்சிக்கோங்க. நமக்கு டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியம்க்கு போகுது. ஓகே, ஸோ அப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னா நமக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் நமக்கு 90 டிகிரி வரும். அண்ட் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். அப்போ லைட் வந்து செகண்ட் மீடியம்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் மீடியம்க்கு ட்ராவல் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிலேஷன் எடுக்கலாம். லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் செகண்ட் மீடியம் டு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம். That is equal to velocity in the second medium by velocity in the first medium equal to sine of angle in the second medium by sine of angle in the first medium. இப்படி தான் எடுக்கணும். ஸோ லைட்டோட பாத்தை பொறுத்து தான் நம்ம வெலாசிட்டியும் அண்ட் ஆங்கிளும் நம்ம எடுக்கணும். ஸோ இப்போ V2க்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியும். தட் இஸ் 10x by t2. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். தட் இஸ் 10x by t2 by V1ன்றது x by t1. That is equal to sin IC தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அண்ட் sin Rன்றது இங்கே 90, sin 90 வந்து 1. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே x நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். இந்த t வந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா 10t1 by t2. That is equal to sin IC. ஓகே, அப்போ இந்த sin வந்து ஆப்போசிட்டில் போச்சுன்னா IC is equal to sin inverse of 10t1 by t2. ஓகே, ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 is the right answer. Last question, question number 35 பார்க்கலாம். If the galvanometer G does not show any deflection in the circuit shown,
the value of RS. Okay, so galvanometerல எந்த டிஃப்ளெக்ஷனும் காமிக்கல, மீனிங் அதுல கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகல. எப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாம இருக்குன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னா கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது. ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் galvanometerக்கு இந்த சைட் நமக்கு வோல்டேஜ் 2 இருக்கு. சப்போஸ் இந்த சைடும் நமக்கு வோல்டேஜ் வந்து 2 வோல்ட் ஆக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு சைடுமே பொட்டன்ஷியல் வந்து சேமா இருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் நோ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், அதனால கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆயிருக்காது. ஓகே, அப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிற கரண்ட் டைரக்டாக நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் R வழியில பாஸ் ஆயிடுச்சு அண்ட் பேக் டு த பேட்டரி வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு. இதில் கம்ப்ளீட்டாக கரண்ட் ஃப்ளோவே ஆகலை. அப்போ நம்ம டயக்ராம் அப்படியே ரீட்ரா பண்ணலாம். யூ ஹாவ் 10 வோல்ட் பேட்டரி, ஓகே, அண்ட் யூ ஹாவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 400 ஓம் அண்ட் இந்த இடத்துல நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் R இருக்கு. இந்த இதை அப்படியே நம்ம விட்டுடலாம், ஏன்னா அதுல கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகல. அப்போ பாருங்க, இந்த 400 அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் R ரெண்டுமே சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ மேபி வயர் இங்க பெண்டா இருக்கலாம், பட் தே கனெக்டட் இன் சீரீஸ். அப்போ சீரீஸ்னா ரெண்டுத்தையும் பாஸ் ஆகிற கரண்ட் சேமா இருக்கும், வோல்டேஜ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இப்போ இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து 2 வோல்ட்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ அப்போ 10ல 2 வோல்ட் இங்க வந்துருச்சு. அப்போ பேலன்ஸ் 8 வோல்ட் வந்து இங்க 400 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு போயிருக்கும். அப்போ இதை வச்சு இதில் பாஸ் ஆகிற கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். தட் இஸ் V இஸ் ஈக்குவல் டு IR. ஸோ Vன்றது 8, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு I. Rன்ற இடத்துல 400 ஓம். ஓகே, இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். தட் இஸ் 8 by 400 இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் I. ஸோ கேன்சல் பண்ணால் திஸ் இஸ் 1 அண்ட் இது வந்து 50. அப்போ 1 by 50 ஆம்பியர் இதுதான் இதில் பாஸ் ஆகிற கரண்ட். இந்த 400 ஓம்ல என்ன கரண்ட் பாஸ் ஆகுதோ அதே கரண்ட் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் Rலையும் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கும், பிகாஸ் தே கனெக்டட் இன் சீரீஸ். அப்போ அதை வச்சு இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். எகெயின் ஓம்ஸ்லா V இஸ் ஈக்குவல் டு IR. Vன்ற இடத்துல 2 இருக்கு, I வந்துட்டு 1 by 50 நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ரெசிஸ்டன்ஸ் R நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 50 ஆப்போசிட்ல போயிடுச்சு அப்படின்னா R இஸ் ஈக்குவல் டு 100 ஓம். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் Rோட வேல்யூ வந்து 100 ஓம். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ நீட் அண்ட் ஜெய் ஃபிசிக்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் குவரிஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.